Hello. Yes, ma'am. Good morning to everyone. Good morning. Okay. Yesterday we have discussed bomb calorimeter. Okay. Hello. Yes, ma'am. Yes, Screen ma'am. दिसत नाही ना रे? दिसते मॅडम. दिसते. मला दिसत नाही. हा. ओके. आपण काल डिस्कस केलं होतं बॉम्ब कॅलरीमीटर. ओके. आठवतंय ना सर्वांना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. This bomb calorimeterचं एक कन्स्ट्रक्शन आहे. This is a construction of bomb calorimeter. Construction of bomb calorimeter. This bomb calorimeter consists of cylindrical bomb. Okay. Is it cylindrical bomb? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This cylindrical bomb is made up from which metal? Stainless steel. Stainless steel. Bomb has a lid. Bomb has a lid which is screwed to the body of this bomb. This lid is screwed to the body of the bomb. This lid is provided with oxygen inlet valve and two electrode. Lid is provided with oxygen inlet valve and two electrode. To the one of electrode, small ring is attached. In this ring,
crucible is placed and our fuel is kept in it. Once again. Listen. This bomb calorimeter consists of this cylindrical bomb. This cylindrical bomb is made up of this stainless steel. This bomb has a lid which is screwed to the body of this bomb, which is screwed to the body of the bomb. This lid means झाकण. Lid is provided with this 2 electrode and 1 oxygen inlet valve. 2 electrode and 1 oxygen inlet valve. To the one of electrode, 2 electrode पैकी एका electrode ला this small ring is attached. Small ring is attached. In this ring, crucible is placed. In this ring, crucible is placed, and our fuel is kept in the crucible. Our fuel is kept in the crucible. Are you getting? Yes, ma'am. हा. Then आपण आता कुणाची माहिती सांगून झाली? फक्त डिस्क्रिप्शन मध्ये बघा, फक्त कोणाची माहिती सांगून झाली? Bomb. बॉम्बची फक्त सांगून झाली. देन कॉपर कॅलोरीमीटर बघा. कॉपर कॅलोरीमीटर म्हणजे त्याच्या बाहेरचं हे सिलेंडर. बॉम्ब इज कव्हर्ड विथ कॉपर कॅलोरीमीटर. This copper calorimeter contain Beckman thermometer and electrically operated stirrer. Electrically operated stirrer. See here sentence. Sentence बघा. Bomb is placed in copper calorimeter. Bomb is placed in copper calorimeter. Copper calorimeter contain Beckman thermometer and electrically operated stirrer. Okay. What is next point? Air jacket and water jacket. Okay. See here. This copper calorimeter is covered with air jacket and this is a water jacket. Why this air jacket and water jacket is present? To prevent loss of heat energy. त्या प्रोसेस मध्ये बाहेर वातावरणामध्ये एअर जाईल, हीट जाईल म्हणून या ठिकाणी या कॉपर कॅलोरीमीटरच्या बाहेर एअर जॅकेट आणि वॉटर जॅकेट ठेवलेलं असतं, म्हणजे लॉस ऑफ हीट होऊ नये म्हणून ठेवलेलं असतं. आणि लास्ट वन नंबर 4 इज असेसरीज. विच असेसरीज इज प्रेझेंट? there is a oxygen cylinder to fill the oxygen gas into bomb and 6-volt batteries. 6-volt batteries to provide the electrical contact. To provide electrical contact. Are you getting this point? Construction. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Write it. लिहून घ्या हा पॉइंट. हा पॉइंट लिहून घ्या. मॅडम स्क्रीन दिसत नाही. दिसते मॅम. मॅम ते कालचं लेक्चर तुम्ही अपलोडच केलं ना टीचिंग डायरी मध्ये. आज करते लेक्चर अपलोड. झालं का लिहून? No, ma'am.
Is it over? Yes, ma'am. Okay. हा आता ऍक्च्युअल वर्किंग प्रोसेस. ओके, वर्किंग. हा जो बॉम्ब आहे त्याच्यामध्ये ऍड 10 ml ऑफ डिस्टिल वॉटर इनटू दिस बॉम्ब. फर्स्ट, एकदम फर्स्ट काय करायचं, वर्किंगची प्रोसेस आहे, अगोदर सेटिंग करून घ्यावं लागतं. ऍड 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर ऍट द बॉडी ऑफ द बॉम्ब. ओके, देन फिक्स द लीड टाइटली. लीड फिक्स करून घ्यायचं, स्क्रू नाही. फिक्स द लीड टाइटली. ओके, देन fill the bomb with the oxygen gas. Fill the bomb with the oxygen gas. Okay, are you getting this? रेड कलर लाईन समजल्या? हॅलो. Yes, ma'am. हा, नेक्स्ट. प्लेस दिस बॉम्ब. हा बॉम्ब एवढा पॅक केलेला बॉम्ब कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये डिप करून टाकायचा. कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये डिप करून टाकायचा. तर कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये तुम्हाला वॉटर घ्यावं लागेल. किती वॉटर टाकायचं कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये की हा बॉम्ब डीप झाला पाहिजे. बघा, प्लेस द बॉम्ब इन कॉपर कॅलोरीमीटर. बॉम्ब कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये प्लेस करा आणि कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये एवढं पाणी होता. ऍड द वॉटर इन कॉपर कॅलोरीमीटर टिल बॉम्ब गेट डिप्ड इनटू द वॉटर. बॉम्ब हा डीप झाला पाहिजे. देन कीप द बेकमन थर्मामीटर अँड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टरर. कीप द बेकमन थर्मामीटर अँड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टरर. आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग Yes. ऑर नॉट? हा. Yes, ma'am. Yes. देन याच्या अगोदरचे मी एक मुद्दाम पॉइंट ठेवलेला आहे, तो एकदम स्टार्टला सांगायचा आहे. आता तो नीट ऐका. वे नोन, हे सर्व प्रोसेस करण्याच्या अगोदर एक पॉइंट आहे. मला असं वाटत होतं की कोणतरी तुम्ही विचारचाल, पण तुम्ही विचारलेलं नाही कुणी पण. When known volume of the fuel or known weight of the fuel in clean crucible, एका क्लीन क्रुसिबल मध्ये फ्युएलचं वजन करून घ्या. kept this crucible in a ring of electrode. क्रुसिबल रिंग ऑफ इलेक्ट्रोड मध्ये ठेवून द्या. tie the resistance wire to the electrode. रेजिस्टन्स वायर इलेक्ट्रोडला बांधून घ्या. आर यू गेटिंग? आणि नंतर मग तुम्हाला नंतर डिस्टिल वॉटर ऍड करावं लागेल आणि नंतर मग ऑक्सिजन, नंतर लीड बसवावं लागेल आणि नंतर ऑक्सिजन गॅस भरावा लागेल. ऑक्सिजन गॅस भरल्यानंतर हा बॉम्ब कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये ठेवायचा. कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये ठेवल्यानंतर बेकमन थर्मामीटर ठेवायचा. इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टरर ठेवायचे. ओके, त्यानंतर कव्हर दी कॉपर कॅलोरीमीटर. कव्हर दिस कॉपर कॅलोरीमीटर विथ एअर जॅकेट अँड वॉटर जॅकेट. एअर जॅकेट मध्ये आणि वॉटर जॅकेट मध्ये हे कॉपर कॅलोरीमीटर ठेवून टाकायचा. आर यू गेटिंग दिस सेंटेन्स? Yes. cover the copper calorimeter with the air jacket and water jacket. Okay,
आता ऍक्च्युअल प्रोसेस. आतापर्यंत आपण सेटिंग सांगितलं. काय काय सेटिंग सांगितलं की सॉलिड फ्युएल घ्या, क्रुसिबल मध्ये घ्या, रिंग ऑफ इलेक्ट्रोड मध्ये घ्या, रेजिस्टन्स वायर बांधून घ्या, इलेक्ट्रोड जोडून घ्या, इथं डिस्टिल वॉटर टाका, लीड टाकून घ्या, ऑक्सिजन गॅसने बॉम्ब फिल करून घ्या, ऑक्सिजन गॅस सॉरी ह्या बॉम्बला ह्या कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये ठेवा, कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये पाणी होता, हे दोन थर्मामीटर ठेवा, हा स्टरर ठेवा, एअर जॅकेट ठेवा, वॉटर जॅकेट ठेवा. हे आतापर्यंत सेटिंग करून घेतलं. आता ऍक्च्युअल प्रोसेस बघा. ऍक्च्युअल प्रोसेस पास दी करंट फॉर किती मिनिट सांगा. पास दी करंट फॉर 5 to 10 minutes. पास दी करंट फॉर 5 to 10 मिनिट. इथून करंट पास केला की इलेक्ट्रोड गरम होतील आणि सो दॅट दिस रेजिस्टन्स वायर, दिस मॅग्नेशियम वायर गेट हीटेड. ड्यू टू दिस heat, this fuel catches fire. Heat is liberated from that fuel. What is actual operating process? Pass the current for 5 to 10 minutes so that this resistance wire get heated. Due to this heat, fuel catches fire. Fuel catches fire and heat is liberated. जास्त हे पडतो हा त्याला संध्याकाळी किंवा सकाळी. हा हम्म Okay. Operate the stirrer for 5 to 10 minutes so that this resistance wire heated, fuel catches fire and heat is liberated. Before that, हे स्टार्ट करण्याच्या अगोदर, करंट पास करण्याच्या अगोदर हा थर्मामीटर ऑपरेट करायचा, 2-3 मिनिट चालू ठेवायचा आणि ह्या पाण्याचं जे ओरिजिनल टेम्परेचर जे होतं ते टेम्परेचर मेजर करून ठेवायचं. त्या टेम्परेचरला T1 असं म्हणायचं. T1 असं म्हणायचं. ह्या बॅटरीतून 5 ते 10 मिनिट करंट पास करण्याच्या अगोदर या थर्मामीटरने या ओरिजिनल पाण्याचं टेम्परेचर मोजायचं आणि त्या टेम्परेचरला T1 असं म्हणायचं. बॅटरीतून करंट पास केल्यानंतर ही वायर हीट झाल्यानंतर, फ्युएल बर्न झाल्यानंतर या वॉटरचं टेम्परेचर वाढेल का कमी होईल? हॅलो 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 हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एका प्रश्नाचं उत्तर का देत नाही तेवढ्या सोप्या? मी ऍक्च्युअल ऑपरेटिंग प्रोसेस तुम्हाला सांगते, समजावून नीट आहे का. इथला पॉइंट सांगायला लागले, अजून एकदा रिपीट करते, व्यवस्थित रिस्पॉन्स द्या. एकदम स्टार्ट पासून सांगते. सगळं सेटिंग करून ठेवलेलं आहे. आता ऍक्च्युअल प्रोसेस करायची आपल्याला. ऍक्च्युअल प्रोसेस करत असताना एकदम सुरुवातीला पहिली स्टेप आहे की हा स्टरर ऑपरेट करायचा आणि याचं बेकमन थर्मामीटरने टेम्परेचर मोजायचं. टेम्परेचर किती येते ते नोट डाऊन करायचं. करंट पास करायचा त्या इलेक्ट्रोड मधून करंट पास केल्यानंतर ही वायर हिट होईल आणि वायर हिट झाल्यानंतर फ्युएल बर्न होईल. फ्युएल बर्न झाल्यानंतर हीट लिबरेट होईल. आता या वॉटरचं टेम्परेचर कमी होईल का वाढेल पहिल्यापेक्षा? वाढेल. मग ते वाढलेल्या टेम्परेचरला काय म्हणायचं? T2 असं म्हणायचं. लक्ष द्या. आता ऑपरेट दी स्टरर फॉर 5 to 10 मिनिट. स्टरर ऑपरेट करा 5 to 10 मिनिट. नोट डाऊन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन कॅलोरीमीटर. कॅलोरीमीटर मधल्या वॉटरचं इनिशियल टेम्परेचर मेजर करा. पास दी करंट फॉर 5 to 10 मिनिट. Magnesium wire get heated. Fuel catches fire. Heat is liberated by fuel. They note down maximum temperature of water in calorimeter. Are you getting?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which is the first step? पहिली स्टेप काय? पहिली स्टेप काय? Initial temperature. हा, इनिशियल टेम्परेचर मेजर करणं. आणि नंतरची स्टेप काय? Pass the current. करंट Pass the करायचा current. आणि T2 Yes. टेम्परेचर मेजर करायचं. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. आपल्याला दोन Yes, व्हॅल्यू ma'am. मिळालेले, एक म्हणजे T1, दुसरा म्हणजे T2. इथे मी सेंटेन्स लिहिणार आहे. हा, सेटिंग करायचे आपल्याला. सांगा. टेक known volume of or known weight of solid or liquid fuel. Take known weight of solid or liquid fuel. In bracket it is W. Crucible in, place this crucible in ring of electrode. हा, काय सेंटेन्स येईल? आर यू गेटिंग दिस सेंटेन्स? हॅलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुरुवातीला नॉन वेट सॉलिड किंवा लिक्विड फ्युएल घ्या. कशामध्ये? क्लीन क्रुसिबल. आणि ही क्रुसिबल रिंग ऑफ इलेक्ट्रोड मध्ये प्लेस करा. डिस्टिल वॉटर ऍड करा. नंतर कॉपर कॅलरोमीटर घ्या. कॉपर कॅलरोमीटर मध्ये ह्या वस्तू ठेवा. एअर जॅकेट लावून घ्या. वॉटर जॅकेट लावून घ्या. टेम्परेचर मेजर करा. T1 येईल. आणि नंतर फ्युएल बर्न करा आणि टेम्परेचर T2 मेजर करा. किती व्हॅल्यू मिळाले रे आपल्याला? 2. 3 मिळाल्या. एक म्हणजे हे वेट, एक म्हणजे हे T1 आणि दुसरा म्हणजे हे T2. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. राईट करा मग. वर्किंग म्हणा आणि राईट करा. पुढे माझ्या तुला सांगतो. पुढे येते इकडं पुढं, इकडं पुढं सांगतो काय करा काय करा. संदीप पाटील. पाटील संदीप. येस मॅम. सारखं काय म्यूट करतोय राजा तू? सॉरी मॅडम.
झालं लिहून? हॅलो, No, ma'am. झालं? झालं का रे? हॅलो, Yes, ma'am. हा, हे बघा, हे राहिलं असेल लास्ट वालं, हे T1 T2 च लिहून घ्या. हॅलो, झालं का लिहून? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. How many values you have got from this discussion? 3 values. 3 values. One is a weight of fuel, T1 another and one is a T1, and third one is a T2. T2. Okay. Then some problems are related to it. Mass of fuel is a m. Mass, एक मिनिट, एक मिनिट, इथे थोडंसं करेक्शन करा, सॉरी फॉर दॅट. यम लिहा, इथं मास आहे आणि इथे पण मास म्हणा, मास. ओके, रायटिंग मध्ये करेक्शन करून घ्या. वेट मध्ये आणि मास मध्ये डिफरन्स असतो, तुम्हाला माहिती आहे. आपण इथं मास घेऊयात. मास ऑफ फ्युएल इन ग्रॅम किती? मास ऑफ फ्युएल किती आहे? काय म्हणायचं त्याला? हॅलो, हॅलो, Yes, ma'am. अरे Yes, ma'am. किती जण Yes, लेक्चर मध्ये आहेत रे? हा,
लेक्चर मध्ये किती 4-5च मुलं आहेत का? फक्त चॅट बॉक्स मध्ये अटेंडन्स टाका बरं पटकन. आता जेवढे अटेंडन्स देतील ना ह्या मिनिटाला तेवढ्यांचीच प्रेझेंटी लावते पटकन. ओके बस झालं. 50 जण आहेत ना. मास ऑफ फ्युएल, लिसन, मास ऑफ फ्युएल इन ग्रॅम किती आहे? फ्युएलचं मास क्रुसिबल मधल्या एम म्हणूयात आपण. हा, आणि कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये जे वॉटर घेतलेलं आहे त्याला डब्ल्यू म्हणूयात आपण. डब्ल्यू ग्रॅम. मी तिकडचा डब्ल्यू का इरेज करायला लावला तुम्हाला? कारण मला इथे डब्ल्यू द्यायचा होता म्हणून. तर आपण फिगर मध्ये पाहिलेलं आहे मगाशी. काय होतं फिगर मध्ये? ह्या कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये वॉटर घेतलेलं होतं. ह्या कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये वॉटर घेतलेलं होतं. त्याचं जे मास आहे त्याला आपण डब्ल्यू म्हणूयात. त्या मासला आपण डब्ल्यू म्हणूयात. मास ऑफ वॉटर इन कॅलोरीमीटर डब्ल्यू. मास ऑफ वॉटर इन कॅलोरीमीटर. कॅलोरीमीटर मध्ये जे थर्मामीटरच्या कडेने पाणी आहे त्याला डब्ल्यू असं म्हणूयात. देन वॉटर इक्विव्हॅलंट ऑफ कॅलोरीमीटर. कॅलोरीमीटर मध्ये जे वॉटर घेतलेलं आहे त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट किती आहे त्याला डब्ल्यू म्हणूयात. स्मॉल डब्ल्यू आहे हे, कॅपिटल डब्ल्यू हे स्मॉल डब्ल्यू आहे. देन राईज इन टेम्परेचर म्हणजे सुरुवातीचं जे टेम्परेचर होतं वॉटरचं आणि नंतर फ्युएल बर्न झाल्यानंतर जे टेम्परेचर आलेलं आहे ते दोन्ही टेम्परेचरची नंतर आलेल्या टेम्परेचर मधून सुरुवातीचं टेम्परेचर मायनस केलं तर राईज इन टेम्परेचर येईल. राईज इन टेम्परेचर मीन्स T2 मायनस T1. व्हॉट इज दिस T2? कधी आले हे T2? फ्युएल बर्न फ्युएल बर्न केल्यानंतर. ओके, आणि हे ओरिजिनल. हे मी क्यू अजून सांगितलेलं नाही, सांगणार आहे. पण जो फ्युएल बर्न केल्यानंतर टोटल जी हीट लिबरेट होती त्या टोटल हीट ही याला MQ म्हणूयात. क्यू म्हणजे किती कॅलरीज एवढी हीट. म्हणजेच मास हे M असेल आणि हीट ही Q असेल तर काय येईल? MQ येईल. MQ इज इक्वल टू बघा, MQ इज इक्वल टू कॅपिटल W प्लस W इंटू T2 मायनस T1. ओके, हे ग्रॉस कॅलोरीफिक व्हॅल्यू म्हणजे तो फ्युएल किती हीट बाहेर टाकणार आहे ती Q असेल. ग्रॉस कॅलोरीफिक व्हॅल्यू मीन्स युनिट मास एवढा फ्युएल बर्न केल्यानंतर किती हीट लिबरेट होते त्याला Q असं म्हणायचं. आपल्याकडे M एवढं मास आहे म्हणून इथं टोटल हीट काढण्यासाठी इथं MQ लिहावं लागलेलं आहे. MQ इज इक्वल टू कॅपिटल W प्लस स्मॉल w T2 मायनस T1. हिअर इथं फक्त Qच ठेवूयात आपण. Q इज इक्वल टू या M ला इकडे छेदस्थानी पाठवलेला आहे. W प्लस W T2 मायनस T1 अपॉन M. इथं L उगीच झालेला आहे एक्स्ट्रा पीपीटी मध्ये. Q इज इक्वल टू W प्लस W T2 मायनस T1 अपॉन M. मीन्स GCV इज इक्वल टू, आता ह्या Q ला काय म्हटलं जातं? GCV म्हटलं जातं. तर फॉर्म्युला काय येईल? GCV इज इक्वल टू Q into bracket T2 minus T1 second bracket W plus W upon M. हे L लिहू नका. कॅलरीज पर ग्राम. आर यू गेटिंग? हा GCV काढलेला आहे. GCV ला दुसरं नाव काय आहे? GCV ला दुसरं नाव काय आहे? HCV. मग जर GCV माहिती असेल तुम्हाला तर तुम्हाला LCV काढता येतो. LCV is equal to HCV minus into bracket 0.09
into H into latent heat of steam. ओके, इथपर्यंत. त्यानंतर इथपर्यंत लिहून घ्या, फक्त इथपर्यंत. हॅलो हॅलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. इथं हे यल लिहू नका बरं का, हे फक्त यम लिहायचं, इथं यम फक्त. हो मॅम. झालं. हॅलो, Yes, ma'am. हो मॅम. नंतर युनिट ऑफ वेट WWM इज काय आहे, ह्या तिघांचं युनिट काय असतं, ग्रॅम. आणि हायड्रोजन म्हणजे काय, पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन इन फ्युएल. ओके, हा पण फॉर्म्युला लिहून काढा. तुम्हाला ISC च्या डेट कळाल्यात का रे? Yes, ma'am. येस मॅम. Yes, ma'am. हा, लिहून झालं का हे? नो मॅम. ओके पोहर. येस Yes, मॅम. ma'am. हा, Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट, आता हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळालाय, पण ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये करेक्शन आहे. करेक्शन म्हणजे काय आहेत बघूयात. करेक्शन्स पॉइंटच आहे आपला न्यू करेक्शनचा. फर्स्ट फ्यूज वायर करेक्शन, सेकंड करेक्शन इज ऍसिड करेक्शन अँड थर्ड वन इज अ कूलिंग करेक्शन. लेट अस डिस्कस फ्यूज वायर करेक्शन. फ्यूज वायर करेक्शन डिस्कस करूयात. हे बघा, हा, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढतो म्हणजे काय काढतो रे, ते कळायला पाहिजे अगोदर. कॅलोरिफिक, आपण आताचा पॉइंट स्टडी का करतोय,
व्हॉट इज रिझन? कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. हा, फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढायची, हीट गिव्हिंग कॅपॅसिटी काढायची. Mass of fuel. मास नाही काढायचं, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढण्यासाठी सर्व चाललेलं आहे. हे इक्विपमेंट वगैरे सगळं कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढायचं आहे. तर ज्यावेळेस हे फ्युएल बर्न होतं, याला बर्न कुणी करायला लावलं? ह्या रेजिस्टन्स वायर गरम झाली आणि त्यामुळे फ्युएल बर्न झाला. हा जो थर्मामीटर T2 टेम्परेचर दाखवणार आहे, त्या टेम्परेचर मध्ये ही फ्यूज वायर बर्न झालेलं टेम्परेचर असेल का नसणार आहे? हॅलो, अजून एकदा प्रश्न विचारते. थर्मामीटरने टेम्परेचर मेजर केलेलं आहे 100 डिग्री. T2 टेम्परेचर हे 100 डिग्री एवढं मेजर झालेलं आहे. T1 होतं 10 डिग्री. मग राईज इन टेम्परेचर किती आलं? 90. 90 डिग्री. ओके, हे 90 डिग्री टेम्परेचर, 90 डिग्री हे तापमान जे आहे, जे टेम्परेचर आहे, जी हीट आहे, ही हीट कुणी दिली? ओरिजिनल तर 10 होतं, नंतर 100 झालं. ही हीट कुणी दिली? Fuel. फ्युएलने. ओके, ह्या 90 कॅलरीमध्ये हे हीट झालेला, हा हीट झालाय की नाही, ही वायर हीट झाली की नाही, त्याच्यामुळे तर आपला फ्युएल बर्न झालेला आहे. ह्याची हीट असणार आहे का नाही? असणार. असणार की नसणार? असणार आहे. त्यामुळं आपलं जे उत्तर आहे ते एक्स्ट्रा येणार का कमी येणार? एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा येणार. एक्स्ट्रा येणार आहे उत्तर. हे झालं एक करेक्शन. दुसरं, हा फ्युएल ज्या वेळेस एक पॉइंट कंप्लीट झालेला आहे, म्हणजे कुठली करेक्शन झालेली तुम्हाला दाखवते. हे बघा, हे फ्यूज वायर करेक्शन झालेलं आहे. मीन्स फ्यूज वायर म्हणजे ती स्प्रिंग सारखी केलेली वायर फिगर मध्ये आहे ती. फ्यूज वायर लिबरेट सम अमाऊंट ऑफ हीट सो दॅट, असं झाल्यामुळं फ्यूज वायरने काही हीट ऍड केल्यामुळं उत्तरातून हीट काय करावं लागेल? काय करावं लागतील? टोटल मधून हीट काय करावं लागेल? ही मायनस करावी लागेल. आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, ma'am. येस मॅम. आता पुढे ऍसिड करेक्शन. ऍसिड करेक्शन, लक्ष द्या. आता फिगर कडे अजून एकदा जाऊयात आपण. हा फ्युएल जेव्हा बर्न होत असतो तेव्हा त्याच्यासोबत हायड्रोजन असतोच, अगदी थोड्या प्रमाणामध्ये सल्फर पण असतो आणि नायट्रोजन देखील असतो. ज्या वेळेस हा फ्युएल बर्न होत असतो त्याला ऑक्सिजन मिळत असतो, तेव्हा हायड्रोजन, सल्फर, नायट्रोजन यांची केमिकल रिॲक्शन होते आणि या केमिकल रिॲक्शन मध्ये हायड्रोजन, नायट्रोजन हे दोघं मिळून HNO3 तयार करतात. हायड्रोजन, सल्फर आणि ऑक्सिजन हे तिघं मिळून H2SO4 तयार करतात. मग हे जी HNO3 तयार होण्याची प्रोसेस आहे, H2SO4 तयार होण्याची प्रोसेस आहे, ही प्रोसेस एक्झोथर्मिक आहे. व्हॉट इज मीन बाय एक्झोथर्मिक? हीट बाहेर टाकणारी रिॲक्शन, त्याला एक्झोथर्मिक रिॲक्शन असं म्हणायचं. म्हणजे हा फ्युएल बर्न होताना फ्युएल मधले कंटेंट ऑक्सिजन बरोबर ती रिॲक्ट होतात आणि ह्या प्रोसेस मध्ये हीट लिबरेट होते. त्या प्रोसेस मध्ये हीट लिबरेट होते. म्हणजेच आता सुरुवातीचं जर टेम्परेचर ह्या टोटल हीट मध्ये, म्हणजे थर्मामीटरच्या रिडिंग मध्ये ह्या रिॲक्शनची हीट असणार आहे का नाही? हो, असणार. असणार की Yes, नाही? ma'am. कळालं का नाही? हॅलो, येस Yes, मॅम. ma'am.
Yes, ma'am. हा एक्झोथर्मिक केमिकल रिएक्शन झाल्यामुळं अजून हीट ऍड होते, म्हणजे दोन प्रकारच्या हीट आपल्याला मायनस कराव्या लागतील. दोन प्रकारच्या हीट मायनस कराव्या लागतील. सी हिअर, सी दिस केमिकल फॉर्म्युला. दिस TA is nothing but acid correction and TF is nothing but fuse wire correction. TA is nothing but acid correction and TF is nothing but fuse wire correction. म्हणजे ऍसिड करेक्शन आणि फ्यूज वायर करेक्शन ह्या दोन्ही मायनस कराव्या लागतील टोटल हीट मधून. म्हणून या फॉर्म्युल्यामध्ये ह्या दोघांची इथं बेरीज केली आणि टोटल मधून इथे बघा त्यांना मायनस करून टाकले. What is this TA? What is this TA? Acid correction. Acid correction. What is this TF? Fuse wire Fuse correction. wire correction. Is it subtracted or added into the total heat? Is it Subtracted. subtracted or added? Subtracted. It is subtracted into the total heat. Are you getting? Yes, ma'am. Then last one, cooling correction. See here. When fuel is burned, at that time, this stainless steel bomb, also this lead, also this copper calorimeter, also absorbs some amount of the heat energy. Absorbs some amount of the heat energy. हे गरम होणार की नाही? काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं. काय सांगितलं होतं की आपण जर चहा बनवायला लागलेलो असेल तर जेवढा गॅस संपला जाईल तेवढं, म्हणजे आपण 100% चहा बनवण्यासाठी वापरली जाते का हीट? नाही, कारण आपलं पातेलं वगैरे हीट ऍब्सॉर्ब करतं. तसं इथं हे दिस बॉम्ब कॅलोरीमीटर, also this copper calorimeter also get heated. It absorbs some amount of the heat energy. आता आपलं उत्तर कमी होईल का जास्त होईल? दुसऱ्यांनी हीट घेतलीये, एवढ्या वेळेच्या 2 पॉइंट मध्ये ही लोक हीट देत होती, आता हे हीट घेतायत, ऍब्सॉर्ब करतायत स्वतःच्या बॉडीमध्ये. आता उत्तर वाढेल का कमी होणार आहे? हॅलो 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 हॅलो